أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين आज़ादी का जश्न मनाने वालों, हमें भी याद कर लेना। आज़ादी का जश्न मनाने वालों, हमें भी याद कर लेना। हमारा लहू भी शामिल है चमन की अबियारी में। ज़माइंतही काबिल क़दर और वाजिबुल एहतराम मेहमानान गिरामी, तुलबे कराम, लरे और निजदे नसुमरा ज़मूंग हम सफ़र मलगरी रगली और ज़मा द जामे मदनिया दोस्तज़ानो खुली गुलदस्ता दे मुके की अल्हम्दुलिल्लाह ज़मूंगा जामे मदनिया हंगू दा शर्फ हम हासिल ली चे गाहे बगाहे द तुलबाओ ज़हनी अबियारी द पारा द दे आगा पुशीदा पट कम सलाहियतु नदी गा उजागर कवलो द पारा और तुलबाओं के दवत अज़ीज़ पाकिस्तान सरा महब्बत जज्बा और वलवला पैदा कौलो दो पारा मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात कीगी। आगे प्रोग्रामों सिलसिला की दयो कड़े 14 अगस्त 1947 के चूँकि पाकिस्तान आज़ाद शवे न हर काल 14 अगस्त हवाले सरा यो प्रोग्राम मुनक़द कीगी। अल्हम्दुलिल्लाह नन दे मजलिस की ज़स्तासु मखिता मुख्तसर यो तारीख़ और यो उलमा इकराम बने कम एतराज़ की दगी जवाब और ब्या आखिर की यसो तजवीज़ साहिब इक़्तिदार था और अरबाब हुकूमत मखिता की खुदल गवाड़म ज़माइंतही तुल मुअज़्ज़ज़ सामईन ताउस पता था चे बरी सगीर हिंदू पाक बांधी चे सवख के पाकिस्तान न जोड़ पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश दे टोलो द्रे इलाकी तब दी द्रो मुल्कुनो तब यो नुमा खस्तले की दो चेगे तो लिखी बरी सगीर हिंदू पाक न चिकला हम द तारीख किताब के बरी सगीर हिंदू पाक हुए लेशी नगीना दगा मुराद दे 16वीं सदी की सा अंग्रेज़ान दल तरालू ची मुंगा तिजारत को ईस्ट इंडिया कंपनी पनू बांधे राहलू और द हिंदुस्तान साहिल समंदर बंदे कारोबार शुरू को जानते दफातर जुड़ को आगा दफातर असल के द अंग्रेज़ानों द हुकूमत द पारा बुनियाद हो गर्जी दो और मुगल हुकूमत ने जान द पारा लेंसस गो की चिकम ज़रूरत हो आगा चिकम अथॉरिटी लेटर दे गारा वाखसलू ची मुंगता बरे शेर हिंदो पाक के कमजे के मुंगा कारोबार को मुंग बंदी बहिस किस्म पाबंदी नहीं और तासु हैरान पाते शी 200 साल के दन्ना अंधे बरी सर हिंदू पाक के खपल जहन खलक हम पैदा को और द मुसलमानों द हिंदुआनों और द सिखानों सफुनों के गद्दार हम पैदा को और लगी मुदीना पस बादशाह तो रसीदू और यो मौरिखीन वजीबा अकेली करी छे औरंगजेब आलमगीर सवख के पसर बांधे दर्द नो तबीबानी रूह तो रुचि माता इलाज रखे माता सर वली खुगी आगे और तो इलाज और को होगा सर ठीक न शो अंग्रेज से पता बोले की द डिस्प्रिन और दगा बोले होगी मक्की नहीं इज्जत करी हुई और तला जी माँ सरी वानुस खश्ता था और नीमा घंटे के तना बद सर दर ख़त्म शी अगर तो इधर तबीबान सड़ी शुनी शी को 30 सिंह ख़त्म है आ गोले और तौर का चिदा उखरा और नीमे घंटे बाद भी माता रिपोर्ट रहा का अच्छी गोले वाच वाला सर दर्द ही ख़त्म शो न बादशाह को बस पल जज्बात वगैरह लोड़ती इससे पकार दी वही बादशाह सलामत बस माता हिंदुस्तान की इजाज़त रखा चीज़ कमजे के दफ्तर खुलो हम कमजे कारोबार को वहाँ इस किस्म पाबंदी नहीं भी आगा लिकल और तमुगल सुल्तानत और कड़ी दी दादगी पॉलिसी और द चाल और द जाल चावल द मुख्तलिफ हरबे भी शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह अवल दा महसूसा का ची दा अंग्रेज़ कम नियत में रगल दा ख़तरनाक नियत 1803 के द अंग्रेज़ानों खिलाफ अटूलना अवल जिहाद फतवा शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह वरकड़ी दादा शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह नस्ल के
اور انګریزانو خلاف مسلمانان را پاسېدو کله هم چې علما د حرمت یا د کفر فتوا ورکوي الحمدلله مسلمانان چې کم غیرتی مسلمانان دي دا را پاسي او دا تحریک د انګریزانو خلاف هلته نه روچت شو دې تحریک نتیجه سوه سید احمد شهید رحمت الله علیه او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه یو تحریک شروع کو ځان سره مسلمانان د قبایلو ولا د مختلف علاقو ولا یو منظم جماعتي جوړ کو اور د انګریزانو خلاف جهاد اعلان وکړو دغه جماعت دغه قوت بالاکوټ کې 1833 کې د انګریزانو خلاف جهاد کې د ادواره شهید کړل شو اور د صفونو کې موجود غداران وجنه مسلمانانو ته شکست ملاو شو نن هم کا تاسو تعالی رب عزت د بالاکوټ سفر مقدر کړه نه الته چانه تاسو کې چې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه قبر کم زیاده الته لاړ شي غټ قبر دی ور سره یو جنگلی لګیدلی دی الته کې خلک دعاګانو ته حاضری کی الحمدلله 2016 کې 2017 کې زه هم ترم هغه قبر باندې موږ دعا هم وکړه لکینستو ذکر اسکار مو کو غیره پر هم دعاګانې وکړي 1833 نه پس دا تحریک حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت الله علیه حافظ سید زامن شهید رحمت الله علیه د سلور کسانو په خپل سر واخستو تحریک متاثر نه شو خروخي بدل شو دا سلور ور خپل کې کینسو دا مشوره وکړه چې د شکست مونږ ته ولې میلاو شو بالاکوټ کې شکست میلاو شو دلته کې مونږ د انګريز نه ولې مغلوب یو دې نتیجې ته ورسېدو چې برتانیا حکومت سره اسلحه ډیره ده اسباب ډیر دي افرادي قوت ډیر دي مونږ سره افرادي قوت نشته اسلحه نشته لګ هوم ورک وګو ځان به تیار کو بیا به د جهاد اعلان وکړو مهنت شروع کو مسلمانانو کې جهاد د پر خلکو ذهن سازی جوړه کا ذهن سازی وکړه یو جماعتي جوړ کو مجاهدین تیر کو اغه نتیجه دا و چې 1857 کې د شاملی په میدان کې بیا د انګریزو خلاف یو اعلان جهاد وکړه شو هغه کې حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه سپریم کمانډر مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه ورسره نائب دی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه نائب دی حافظ زامن شهید رحمت الله علیه شاملی میدان کې شهید شوی دی الته کې هم مسلمانانو ته ظاهرا شکست میلاو شو هغه د بعد بیا کې نه سوچ اوس وکړو د جهاد روخي بدل کو جهادي پرې نه خدلو دا سوچ وکړو چې ولې نه مونږ د جهاد لپاره خپل خلق مختلف علاقو کې پیدا کو دا بسنګ پیدا کیږي هغه د لپاره د 1866 کې یعنی 1857 1866 پورې نه کاله د میټینګونو او د مشورې د استخارې نه باندې نتیجې ته ورسېدو چې ولې نه موږ یو مدرسه جوړ کړو چې هغه مدرسې کې طلبه مونږ ته رسي مونږ د طلبه او ذهن سازي کو دې چې بارځي کم مسجد کم زه تزيدا به زموږ سپوي وي دا به خلک تیری نه 1866 کې د دارالعلوم دیوبند بنیاد کې خودل شو 1866 نه پس بیا دارالعلوم دیوبند بیا کار کړی دی او بیا قربان شند خپل کبیر علماء دیوبند نه د دې قافلې بنیاد چې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه کې خودلو دغه ذمہ داری حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه اور مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه د شاګردانو کې شیخ الهند رحمت الله علیه چې هغه تاریخ کې ادیږي مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه په نوم باندې هغه د تحریک روچت اور د انګریزانو خلاف چې کومه کفر فتوا هغه دی هم ورکا اور چې کله د انګریز مسله رااله نه خپل شاګردانو ته ویلو چې دا مسله تاسو حل کې وی ما انګریز سره دومره سخت نفرت ته ما ته خطر د محسوسي کې چې د سني زما د انګریز سره د نفرت وجنه د فتوا ز غلطه ورنکم او به انګریز ته ویلو وی ما تاسو سره دومره نفرت ته الله ذات باندې قسم وی کچره زما تاسو ما قتل کې بیا زما د غوخه قیمه کې بیا دا وسوسه دینه ایری جوړ کړی شي هغه ایری چې ته د بحر د قیانوس کې د غړر سمندرونو کې واچي د سمندرونو چپې به هم ستا خلاف روچتی کې زمانه فرد دې حد ته رسیدلې دي جمعیت علماء هند بنیادی کې خودلو او بیغه نه پس یو تحریک دا شروع کو مسلمانانی رغون کو مختلف علاقو کې خپل گورنران جوړ کو مختلف علاقو کې د بغاوت اعلان وکړو ځان سره کسان اعتماد کې واخستلو یو ملاقات پاتیو چې مونږ د سعودي عرب ولا چې کوم مشران دي دا ځان سره اعتماد کې واخلو روس مشران اعتماد کې واخستلو افغانستان مشران اعتماد کې واخستلو یو صرف سعودي عرب پاتې او سعودي عرب تلاړو الته شریفي مکه سره مشوره وکړه چې مونږ یو داسې تحریک جوړ کړی دی ریشمي رومال په نوم باندې एकदम به هر ځای کې خپل مسلمان راپاسي هغه اعلان وکړي چې زه د دې علاقې گورنر یم هغې سره به لشکر وي او موږ به د انګریز خلاف جهاد کوو انګریز حکومت ختمو او دوی دا خبر غوټیک ته دا خو هیڅ خبره نه ده شیخ الهند رحمت الله علیه چې هغه دربار نه ووتو انګریز ته اطلاع وکړه چې ستا خلاف د فلانکی علاقه کې گورنر جوړ کړی شوی دی دغه د ځای کې به ستا خلاف بغاوت کیږي
اور صرف یو لیټر پاتې دی چې هر لیټر هغه علاقې ته ورسي هغه گورنر به د خپل حکومت اعلان کوي. شیخ الهند رحمت الله علیه حجاز مقدس نه انګریزانو گرفتار کو اور الته نه اوچت کو د مالټا جیل کې مالټا جزیره چې کوم ډیر سخته علاقه ده الته کې جیل تیر کو او 15 کال جیل تیر کو د انګریزانو هغه کم ظلمونه کم صعوبتونه کم تکلیفونه هغه ته ورکړي دي. اور مولانا ضیاء القاسمی رحمت الله علیه خپل خطباتو کې لیکلي وی کله شیخ الهند رحمت الله علیه وفات شو نو علما ورته کله غسل ورکول نو د ملا کې دومره غټي غټي کندې وي چې سلور غوتې بغه کې دن نتلې. خو عجیبه خبره ده چې په خپل ژوندون کې چاته هم نو ویلي چې انګریزانو ماته دغه سزاګانې راکړي دي. دومره په ملا باندې به سخت سخوالو زوړن به کو به ونه د نکونو ویستلو پته نشته کمې سزاګانې ورته جیل کې ورکړي. خو شاګردان وی چې د دې د تکلیفونو پته مونږ ته د مر په کې غسل نه پته ولګی دا 1920 کې شیخ الهند رحمت الله علیه دنیا نه انتقال وکړو اور دا تحریک حواله شو مولانا شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین امام مدنی رحمت الله علیه ته. غټ ډیر زیات شاګردانو خو ډیر ممتاز شاګرد وو. د دوران کې مسلمانان علماو کې دوه جماعتونه جوړ شو او دې نقطې ته زه تاسو راوستل غواړم چې کوم ځای باندې دا سیکولر جماعتونه سیاسي جماعتونه په علما کرامو باندې طلبه کرامو باندې اعتراض وکړي. زموږ د طلبه کرامو تاریخ مطالعه نه د غریبان پریشان وي. هغه وخت کې دوه جماعتونه چلیدو سیاسي یو مسلم لیگ اور بل کانګرس. اور عجیبه خبره ده چې شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه کانګرس سره وو اور مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه مسلم لیگ سره وو. دې دوران کې د علماو کې دوه جماعتونه جوړ شو. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید احمد حسین احمد مدنی رحمت الله علیه رائے داوا چې پاکستان د جوړ نه کړی شي یعنی مسلمانانو ته آزاد ملک نه دی پکار. اور مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه رائے داوا چې نه مسلمانانو ته یو بل ملک پکار دی. اور تاسو ته زه شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې کم دلایل دی غادر تویل غواړم دی باندې ځان پوهیږي. هغه دوه دلیل وو. هغه دا وې چې پاکستان چې کم د خلک مطالبه کوي چې پاکستان د اسلامي ملک یو ځان له جوړ کړي دا نه جوړیږي. ولی نه جوړیږي؟ دلیل نمبر 1 هغه وې چې مغلی حکومت په دغه ځای باندې 1000 سال حکومت کړی دی. انګريز راغلی دی د حکومت مسلمان نه اخسته دی نه چې انګريز او زی د حکومت مسلمان ته حواله کوي. چا ورته چې مسلمانان لګ دي کافران ډیر دي هندوان دي سره بسکو هغه ورته جواب دا ورکولو چې مسلمان نے کبھی بھی حکومت کثرت پر نہیں بلکہ طاقت کی بنیاد پر کی ہے. مونږه 1000 سال کا په هندستان باندې حکومت کړي په طاقت باندې مکړي دي په ډانډې زور مکړي دي. مونږه اکثریت په بنیاد باندې نه دي کړي. دلته ټیک دي هندوان سیکان ډیر دي ویل کنه خو طاقت زما ډیر دي. انګريز ما نه حکومت خسته ما ته به حکومت حواله کوي. او به دلیل کې د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام واقعا بیانوله چې مکه مکرمه کې 13 سال مهنت کړي افراد ځان سره تیار کو چې کله مدینه منوره ته لاړو طاقت په بنیاد باندې خلاف د راش د بنیادی کې خود لري. یو دلیل دا اور که سوچو کې د دلیل کې ډیر وزن هم شته دی. اور دویم دلیل به دا پیش کولو چې اصل کې دا د ځمکې تقسیم نه دی دا د مسلمانانو تقسیم دی اور د مسلمانانو د قوت تقسیم دی. اور نن تاسو وګورئ پاکستان کې 20 کروڑ مسلمانان دي اور 44 کروڑ مسلمانان هندستان کې دي. ماغه خبر وشو چې کومه کوله چې دا د مسلمانانو د قوت تقسیم دي دا بل ځان له ملک نه دي. ما خبرو مسلمان تقسیم شونه هندستان کې مسلمان باندې ظلم کیږي موږ صرف سترګې غړو نور مخ هیڅ نشو کولای. خو بهرحال مولانا شیطانی رحمت الله علیه فرمایي چې زب اکثر متردد وم چې دې کې زه سر راي وکم دا بل ملک ته جوړ کړی شي کنه. وای ما به استخاره کوله بیا پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خوب کې چې ما مختلف ملکاتونو شو غي کې مشر صدر دی باندې وشو چې نه مسلمانانو ته یو بل ملک پکار دی. خو ملک ولی غوښتو چې الته کې د مسلمانانو حکومت وي اسلامي نظام وي اور مسلمانان آزادانه طور باندې د شریعت د روشنی مطابق زندگی تیری. نغید پر خپل خوریه مولانا ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه دا د جماعت ملګریو پورا هندستان کې تقسیم کو چې مسلمانانو کې خبره وکړي چې موږ ته یو ځان له ملک پکار دی. هغه څنګه د تحریک روچت شو به د کې د اعظم سره ملاقات شو کې د اعظم
چې کله د مولانا شیطانی رحمت الله علیه سره ملاقات شو د غي نظریه او کتل د غي علمی مقام یو کتلو نبی ابا کې اعظم دا فرمایلو وی کچره ټوله دنیا علما یو طرف ته کې اور مولانا شیطانی رحمت الله علیه د تلی بل پړلا کې دی بل طرف ته کې دی نه د نور علماو نه دا وزنی دی وی ما ته بس دا کافی دی چې ما سره دا عالم وی بس دا کافی دی اور د مولانا شیطانی رحمت الله علیه خوري دی مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله مولانا شبیر علی تانوی رحمت الله علیه هغه وی چې یو ځل ماته حضرت تانوی رحمت الله علیه شپې خط را کړو چې دا ته کې د اعظم ته یوسا او ته دا مطالعه کی سار د پدې خبره باندې عمل وکي وی غونډه شپه ماته کې د اعظم کور پر سفر وکړو زه چې کله ورسیدم نه سحر ته لک ټایم پاتې او اذان ته چونکه هغه کور باندې سکیورټي و هغه ته مور چې حضرت تانوی رحمت الله علیه لګلم او کې د اعظم ته د خط حواله کولی زی په خپل لاس حواله کوم خطر دا چې د خط سو کولاو نه کی لاره کې وې زه چې د نور عالم نو اوم کتلو کې د اعظم سجده کې پروت یو جوړیدو د دعا کوله چې الله پاکستان د نغوانم پاکستان را تراک دا د غیر بیت دی هغه د لیکنی شي کې د اعظم خپل باندې ډیر دیندار و بهرال کې د اعظم په متعلق باندې دوه قسم راي زمونږه دی پاکستانیانو کې چلیږي یو خدا غټه بدقسمتی ده زمونږه کې د شستا سو علم کې نوي خو چې د کم تعلیم یافته طبقه دي ته په پته ده پاکستان کې په پی ایچ ډی کې یا ایم فیل کې په کې د اعظم باندې 30 لیکلو باندې پابندي ده هغه خلک شک کې چولې دي اوس دا ما سمجھ کې نه رسي چې د حکومت وګ په دې باندې پابندي ولې لګولي یا د دې وجه نه چې را دي څنګه ژوندۍ تیر کړی د خلکو مخې ته را نشي او یا دا کې دې شي کې نور څه شبهات وي خو زما خیال دا دی چې دې په ژوندۍ باندې پورا تحقیق وکړي شي یو 30 د مخې ته راشي مقالات راشي خپل کې د اعظم نه چې خلکو خبر شي پته ورته ولګي چې دا کې د اعظم څنګه شخصیت وو خو بهرحال هغې باندې چې دو پاڼه اړولي مونږ پاڼه اړو باس ور باندې نه کوو ولې چې مستند دې باندې یو کتاب نشته چې هغې نه مونږ خپل ځان مطمئن کوو چې هغه څنګه شخصیت وو خو بهرحال چې کله مولانا اشرف ثانی رحمت الله علیه د تحریک کې دیو سره ټچ شو دا تحریک د تحریک پاکستان نور هم مضبوط شو اور دا خبر مدید پر تاسو مخې ته عرض کړه چې پاکستان د وجود مارز وجود کې راتلو کې علماء زیات کردار دی اور کردار بھی ولی نبی بیا چې کله پاکستان 14 اگست 1947 کې آزاد شو په 15 اگست 1947 کې پاکستان دوه قسمه د 1971 نه مخکې یو ته ویلو مشرقي پاکستان بل ته ویلو مغربي پاکستان دغه د چې کم کې مونږه پرته یو اور مشرقي پاکستان مراد بنگلاديش ته چې دی وخت هغه بنگلاديش جوړ شوی دی 1971 نه مخکې د پاکستان حصہ وا خو منځ کې ډیره فاصله وا هندستان و منځ کې هندستان ته د سازشونو وجنه هغه بنگال مونږ نه جدا شو اوس بنگلاديش جوړ شوی دی مشرقي پاکستان کې د اعظم د علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه پلاس باندې د پاکستان جنډه اوچته کا هغه نه مخکې مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه ول تلاوت وکړو به د پاکستان جنډه اوچته کې به اجتماعي دعا کړې ده او به دا اعلان وکړو چې مشرقي پاکستان کې به علامه ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه جنډه اوچتي الګ د پاکستان پرچم چې اول چا اوچت کړي غیر مولانا ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه اوچت کړي اور دا ادواړه د علماء دیوبند بچی دي ځکه موږ وایو چې که تاریخ زما د علماو کردار نه ډېر سترګې پټي کی چې پاکستان مارز وجود راتلو کې څه کردار دی بیا هم ته زما کردار نشي پټولی ټیک دی نن د عوام نه پټ کړی دی هغه زما غلطي و چې ما خپل عوامو ناس ته بیان کړی نه دی خو تاریخ کتابونه دې نه ډک دي د تاریخ ته نشي بدلولی او بیا دی پاکستان وجود مارز وجود راتلو کې صرف 80,000 زمونږ د زناناو هغه حد تک امیز بېزتي شوي چې تاریخ دغې لیکلو ناجزه دی تاسو لږ د شیخ زکریا رحمت الله علیه ابیتی مطالعه کې والله تاسو به سترګونه اوښ کې لاړې شي هغه وایي چې دلې نه به د مسلمانانو نه ریل ډک کړلی شو چې کله لاهور ته راورسېدی یو کمپارټمنټ کې به یو مسلمان هم ژوندی نه و لارې کې به سیکانو ذبح کړو ښځو نه به دا سینې کټ کې شرمګاه کې به خنجرې ور ومنډلې چې کومه ښځه حامله وه د بچې به ونه وغورځولو خېټه به ورته وشلوله دغه ظلمونو سره دا چې کله دا ریل دلته پاکستان ته راورسېده دا لشونه به مسلمانانو دفن کړو دې کې به ژوندي نه وو نه 80,000 علما پکې شهید شوي دي 80,000 د هیته کمیز د زناناو ګستخي شوي اور مجموعي لاک یو روایت مطابق 10 लाख مسلمانان قربان شوي دي اور مولانا ترجمی سے فرمایلو چې 21 लाख مسلمانان دي کې قربان کړي شوي دي زما مسلمانانو زما د خبري مقصود دغه دی دا پاکستان چې مارز وجود ترغله دی ورسته یو غټه وینه پراته ده د وینو سمندرونه پراته دي
خو نن بدقسمتي سره چې پاکستان کم مقصد د پر مارزي وجود ته راغلی دغه یو اني دلته هغه شیز وجود نشته دی دا خو شرعي نظام د پر وجود ته راغلی شرعي نظام دلته نشته دا خو خلاف دراش د پر دلته وجود ته راغلی خلاف دراش دلته نشته دلته پاکستان د پر جوړ کړی شو چې دلته به ختم نبوت محفوظ وي دلته ختم نبوت محفوظ نه دی پاکستان خو د پر جوړ چې دلته د صحابه کرامو ناموس محفوظ وي دلته د صحابه کرامو ناموس محفوظ نه دی دا خو د پر جوړ دلته د مولا طالب مدرسه او مسجد محفوظ وي نن د ګولې په دهانه باندې او د دشمن په ټارګټ باندې صف اول کې مولا طالب او عالم دی او شیخ الحدیث دی او څومره جنازې مونږ اوچته کې غتا اوس نه پانا نه دي زه چې ګیلا نه کوم چا نه ګیلا وکم زه چې فریاد نه کوم چا ته فریاد وکم زما د خبرې مقصود دغه دی چې دا پاکستان مونږ ډېر قربانیانو سره حاصل کړو د لپاره چې دلته به اسلامي نظام وي او ان شاء الله هغه ورځ لري نه ده چې دلته به ان شاء الله ثم ان شاء الله اسلامي نظام هم رسي دغه زما علماء ډیرو قربانیان پرتی دي هغه وینو برکت به ان شاء الله دلته به اسلامي نظام رسي او ضرب رسي ان شاء الله او خپل ژوندۍ کې به ګورو او چې کم د لاړ میکالي قانون دی د خلاف جدوجہد هم کوم او دینه بزان هم ان شاء الله خلاصو یو به خبره لپاره ټول ملګری عزم کوم ان شاء الله البته دې موقع کې صاحب اقتدار ته د میډیا وسطت سره یو پیغام رسول غواړم اور الله دې وکي چې زمون کم صاحب اقتدار دي ارباب حکومت دي یا سټیک هولډرز دي چې چا لاس کې طاقت دي هغه زمون د خبري ووري اور الله دی وکي چې لګ یقیني دي خبرو باندې سوچ او فکر وکي غي کې ټول نړم به چې کومه غټه مسله مونږ ته دا هغه نصاب د مدرسې نصاب خبره نه کوم د سکول د کالج د یونیورسيټي د نصاب خبره کوم 75 سال کې زمان نصاب ما ته دسه ډاکټر دسه انجینیر دسه پایلټ دسه تعلیم یافته شخصیت ما ته رانه کو چې غادي پاکستان سره محب وي غاده په محب وطن وي غا مخلصي غاده ټوله قربانیان صرف پاکستان د پرې دسه سړی ما ته رانه کړو یو زمان حساب کې دا قرباني کمزورتیا ده دویم زمان حساب کې دا کمزورتیا ده چې ما 75 سال سفر کول نه پس ما ته چې کومه ترقی کول پکارو هغه ترقی ما نه دا کړی زماشي تور باندې بدحاله اور معاشرتی طور باندې بدحاله مختلف مشکلات سره مخامخ یا مخ کې زما ځل نکوم دا زما د نصاب کمزورتیا ده درېمه زما د سکول او د کالج او د یونیورسيټي نصاب څخه کمزورتیا ده چې کراچۍ کې یو نصاب پڑھاويږي پنجاب کې بل نصاب پڑھاويږي سند کې بل نصاب پڑھاويږي کې پی کې بل نصاب پڑھاويږي دا ډېر لري خبره ده لږ بدینه کلوز راشو زما د ضلع هنګو کې زب وایم چې زمان د زمو مطابق 320 یا 300 پلس سکولونی بلکې 500 چې ما ته کم ریکارډ راغلی دی د 500 سکولونو سلیبس هم یو نه دی زیره خبره چې میټریک ته کم رسیږي مخکې زی هر مشوم د بل مشوم نه ذهن بدل دی هغه د لپاره چې کم سټیک هولډرز دي صاحب اقتدار دي د پکار دغه دي چې د لاړ میکالي کم سلیبس مونږ ته پرېخې دي د ختم کی خپل مسلمانان ډاکټران مسلمان انجینیرز مستند علما چې کوم باندې دوی اعتمادي مختلف مسالک ولا د خلک د کینی او یو نصاب د تیر کی غد د معاشري تور کی چې هغه نه زمونږ ټول ضرورت پوره کیږي ما الحمدلله ما نه مثال زکه ما وفاق المدارس العربیه سره تعلق دي ما سره 23000 مدارس رجسٹر دي د علوم کراچۍ کې کم کتاب پڑھاويږي غزما مدرسه کې پڑھاويږي چترال کې ماغه کتاب پڑھاويږي بلوچستان کې ماغه پڑھاويږي لاهور کې ماغه پڑھاويږي देहात तलाश कम से तलाश आगा किताब बताता मिलेगी मान हिसाब न जका मान हिसाब दा फायदा होगा अल्हम्दुलिल्लाह जनन पूरा दुनिया ता हाफिजान आलिमान कारियान शेखुल हदीस शेखुल कुरान जवर कोम और ता उस पर माशरे ता से डॉक्टर और न कुछ जोर तो गोर मजरे मुतमईन शी न दे दस इंजीनियर रा को चगी ता गोर मजरे ते इत्मीनान मिलेगी खुदे मतलब दे जस्ता सिलेबस और निसाब द तबाह बर्बाद दे यो खबरा तजावीज़ो के दगा दा चिदा द मखितारा करे रावस्तली शी द्वम چې مونږ کم مشکلاتو سره مخامخ یو کې دویمه وجدا ده چې زمونږ کم صاحب اقتدار دي چا سره زمونږه کلیدي هدي دي غا زما د مسلمان سره د مینې محبت او د اخلاص او د مخلص کېدلو په بجای غزيات وفاداریان یورپ سره دي غا د امریکای پیټو دي یا د یورپ پیټو دي یا د لندن پیټو دي نغه چې کمی وفاداریان دي غټول غي سره منسلک دي غي مالته بنگلا د مالته کور دي مالته ارڅ جوړ کړی دي کله چې پاکستان نجیب ډکی چې غازی غب مالته یورپ دغه ټکانه ده زه په داسې سړی باندې څنګه اعتماد وکم چې هغه کله ریټیر شي هغه پاکستان کې پتی کېدل نه غواړي هغه بیا استرالیا
یا جرمنی یا بیلجیم یا انګلند کې پتی کیږي امریکا کې پتی کیږي پاکستان کې پتی کیږي نه زه مولا طالب دلته پیدا شوم دلته مسابق ویلې دې د پرم قرباني نه کړي او قبر مو هم الحمدلله پاکستان کې جوړیږي ها غواړو الله رب العزت نه چې موږ ته د جنت البقیع او غټ قبرستانونو کې بختور قبرستان کې تدفین ملاو شي خو نور زموږ وفاداریان دلته موږ سره زګ دي چې زما قبر دلته دی او ستا قبر هم دلته نه جوړیږي کله انګلند کې دفن کله امریکا کې دفن کله استرالیا کې دفن زه به دې خلکو باندې څنګه اعتماد وکم دا زما ډیره غټه مسله ده دیو جنا تاسو وګورئ زما قومي اسمبلی کې 347 اراکین دي 347 پلس کم او بیسر اوس دی وخت کې استعفا منزوري شوی دي سندي منزوري خو یو کیسه کا تر روانه ده د 347 کسانو کې د 17 علماو نه لري کا باقی تعداد پدې کې تاسو سره 330 دا 330 ام ان ایز دا اټول د یورپ د یونیورسيټونو نه فارغ دي یا د امریکا واشنگټن یونیورسيټي نه یا د لندن یونیورسيټي نه یا به کینیډا کې یونیورسيټي نه فارغ وي زه داسې سړي باندې څنګه اعتماد وکم چې غیر لندن کې امریکا کې یونیورسيټي کې وخت تیر کړی دی غاره شي غا د پاکستان سره مخلص پاتې کړی شي ما دا هغه معنی پکار دي چې غیر ټول تعلیم کې جنا تر ام فل پی ایچ ډی پورې ماستر پر ټول تعلیم پاکستان کې کړی وي دا سړی به پاکستان سره مخلص دا بیا کار کولی شي او تاسو صدا پته شته دا چې جوړ شوی دي دا د غو په اشارو باندې جوړ شوی دي تا د اسمبلی د کسان سي دا په اشارو باندې سي بار نه یو ترتیب جوړیږي چې دا سړی اسمبلی ته رسول دي رسیږي زه په دې خلکو باندې څنګه د خپل د پارلیماني نظام کې اعتماد وکم پته نشته زمونږ د عوامو ناس کې به دا شعور کله پیدا کیږي اور موجوده وخت کې یو خبر به سیاسي لګو کم اگر چې سیاسي موضوع ډیر کم چیرم نه جی مجالسو کې چیرم خو عام سپیکر باندې نه چیرم نن کم سیاسي جماعت دا وی چې ماته موکره کې زکار کول غواړم کم سیاسي جماعت چې غلاس کې حکومت نشته دی زما د کې پی کې حکومت د پی ټی آی لاس کې دی پنجاب حکومت پی ټی آی لاس کې دی د سند حکومت د پیپل پارټي لاس کې دی اور د بلوچستان الته کې اچار دی مکس حکومت دی اور پورا پاکستان اوچت کده د نون لیگ حکومت ته غیب وجود دا مطالبه کې چې ماته حکومت راکه زه خدمت کول غواړم نه خو د بیخونه وسه د کم حکومتونه در سره دی کې تاسو کړکړدګی دا تاسو کړی دا ټول عوام سره جول دونګ سترګو کې خټیا چول دي خو زمونږ د عوامو چونکی سیاسي شعور نشته سیاسي تدبر نشته هغه فکر او نظریه ویژن نشته دی بس پښتو کې متل چې خړی او بوړاند مایان دي بس یو کې سره روانه دي هیڅ نه خبر نه لګ سیاسي شعور هم پکار دی بیداری پکار دا خپل چې کم وطن عزیز پاکستان سره مخلص دي غام پیشندل پکار دی کم دی پاکستان سره دشمنان دي اور بیفوئی کړي یا پته نشته کمی کمزورتیانو سره غډکتی هغه مبارک هم سوچ کول پکار دي اخیری خبره چې کم صاحب اقتدار مخې ته کې خودل غړم غزما د وطن عزیز غټه مسله کرپشن ده او دا مسله 1947 نه روانه ده تر 2022 پورې او زما خیال دا چې کله پر پاکستان په دې ځمکه مخ باندې وي چې دا اوس کم نظام سره مونږ تیریګو دی کې د کرپشن ختمیدل بدینتی ختمیدل دا صرف مشکل نه ناممکن ده غي وجه صدا غي مې بنیادی وجه دا چې زمون کم دغه صاحب اقتدار دي چا سره لاس کې حکومت ته هغه سره کې د الله خوف نشته غلا نه بچ کیدل کرپشن نه بچ کیدل دوکې نه بچ کیدل دروغ نه بچ کیدل د لپاره بنیادی شیز الله نه خوف ته تقوا د غشتانه او چې سونه پر تقوا نه وي هغه نه بغیر دغه شیز د معاشري نه ختمول د ډیر ګران کار دی او تاسو مخې ته ما د قران یو ورکوټه آیات ولستو ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشکرون د دوه اخیری دوه ټکو باندې خبره کول غواړم فاتقوا الله لعلكم تشکرون 1947 کې الله پاک 14 اگست باندې د پاکستان مونږ تر کړه 27 رمضانو خو تاسو ته مخې ته کوم خبره کې خودل غواړم غداغه چې فتقوا الله لعلكم تشکرون رغله شکر باید کیږي د الله د تقوی سره الله نه یری سره مونږه د کم نوجوانان دي مانن سحر یو ځکه خبره کوله مونږه گاډي باندې د جانډا د پاکستان لګیدلی روسه د پاکستان جانډا لګیدلی اور دلته ملګری پاکستان زنده‌باد دنه په کې انډیا غانه لګیدلی وي دته زسو وینم د څنګه مینه ده د څنګه ازادي ده چې ته د انډیا د غانو د فلمونو د بولی لالی ور د فلمونو دومره متاثره چې بار د جانډا او بیج لګولې دی الله اکبر بیج به لګوري غانه به د انډیا ولا ووري دا د الله پاک شکر نه دا د الله پاک نافرمانی ده اور الله دینه کې کله د نعمت یو نقدری راشي بیا الله پاک هغه نعمت اخلي 14 اگست په موقع باندې سلنسر د موټر سایکل نه کټ کول غانې بجانې دغه چې کم دا شپېلی رخصتي یو غټ او مصیبت جوړ کړي ټوله معاشره په سر باندې رخصي وي فایرینګ دا ټول شریعت کې حرام او ناجایز دي
کما چې صحیح طریقه د شکرانې دا د الله شکر ادا کول دي غدا چې سړی دوه رکعاته صلات شکر وکي ختم قرآن وکي قرآن تلاوت وکي الله ته شکر ادا کی کني تسبیحات ذکر وکي چې الله موږ ته په دې تاریخ باندې پاکستان کړو ته موږ باندې لوی کرم او احسان کړي او که کبي طریقې سره موږ د 14 اگست منو الله دې نه کې چې پته نشي دې بس نتیجه وي شراب سره عام سره کیږي آتش بازی کیږي کروڑو روپے په باندې خرابېږي ستادي معاشره کې غریبان خلک دي غو پروش په روټه نه د خړلې لږه تند کې شپاتي راکړي دا د سي آتش بازی باندې د لعنت وي چې ستادي معاشره کې غریبان د لګو تند نمړي دا پیسې د په غریب باندې ولګي دې پیسې سره یو سکول کالج مدرسه څه بل ځای کې ولګو څه फायदा نه وچ آتش بازی د غونډه شپه کړي څه फायदा ده وکا معاشري ته څه ملو شو خلکو ته څه ملو شو ندیو چې نه لګ دي خلکو کې شعور پیدا کول دي تاسو کې الحمدلله علماء کرام هم ناشتي طلبه کرام دي عوام الناس هم ناشتي ځان سره یو میشن روچت کې چې ان شاء الله نن پس موږ چې کله هم 14 اگست آینده د پروي هغه د پر یو تحریک دسي چلو چې د معاشره کې برایان ختم شي او محض په دې ورځ باندې د روجا ونیسي او ملګری ذکر دو کی تسبیحات تو کی قران تلاوت تو کی صلات شکر دو کی موږ الحمدلله دې پروګرام مخ کې ختم قران وشو اوس بیا دعا کیږي ان شاء الله دې طریقې سره کیږي نه د یو مثبته طریقه ده او نن چې دا پروګرام موږ منعقد کړی دی زه د کالج یونیورسيټي او سکولونو ولدا دا پیغام ورکول غواړم چې زه دا پروګرام مدرسې کې کولای شم ما سره هیڅ اسباب نشته زه د طلباو نه تاسو شان فیسونه نه اخلم 1800 2000 غي موجود الحمدلله ما د طلباو بهترین تربیت کړي او بهترین لباس مور کړي بهترین یو تربیت ورکوم او الحمدلله زين سازي کوم تاسو سره اسباب هم شته ما نه زیات هم شته ما ستای درې د ما ادارونه غټي هم دي ستای درې زما ادارونه زیات هم دي بیا د خلک ته ولې نشي پیدا کوله معلومیږي چې ستاسو ادارو کې ذهن سازي نشته الته تربیت نشته دي نه د سوشل میډیا وساتت سره کالج یونیورسيټانو سکولونو دیو ته یو پیغام ورکول غواړم چې څنګه 14 اگست مونږ منو د ستا تاسو هم منوي ډیګ مروړي وي غاني بجاني لګولي وي ټول سټوډنټ غډيږي استاد په مخ کې غډيږي دا سټوډنټ په سبا د معاشري څه خدمت وکړي چې استاد نه دومره حیا نه کوي استاد یې ولاړ یو دا غډيږي دا څه خدمت وکړي دینه ته څه خیر توقع ساتي چې دا سبا ډاکټر انجینیر جوړ شي زما او د قوم ملت خدمت وکړي والله دې نشي کوله والله مدر ته وګورم دیو جن الله قوم کی شعور اور یو بیداری لهر پیدا کول پکار دی هغه د برابر ان شاء الله مشترکه تور باندې ټول جدو جهد کو زما ذمہ داری دا ما سره یو غم د فکر دی غم فکر متاسو ته بیان کو غواړم دا چې تاسو نه سره دی غم فکر کی شریک شي بیا به ان شاء الله مخکې مزل کو هغه ورځ لري نه ده ان شاء الله چې زمونږ دغه پروګرامات بوي او دا به ان شاء الله د شریعت طریقو مطابق کیږي د کې به د قران تلاوت وي حدیث وبینیږي یو عالم برزیغه کې به خبره کوي او ان شاء الله مخکې به مزل کو او دغه معاشره به د جرایمونو پاکو غنونه پاکو غیر پر به ان شاء الله امر بالمعروف و نهی عن المنکر کم قران او حدیث رته اصول مې تعین کړی دي هغه مطابق به ان شاء الله کار کو زبدي خبرو سره تاسو نه اجازه غواړم او ان شاء الله ما د الله ذات نو امید دي کم گزارشات ما تاسو مخې ته کې خودلو دغه ان شاء الله میشن کې او د تحریک کې ټول یو ځکیږو او ان شاء الله دی باندې وکړ کو هغه ورځ لري نه ان شاء الله ورځ ان شاء الله موږ ته کامیابی نصیب کی جزاکم الله احسن الجزاء واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین